ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம சண்டே மூவி, அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இயர் எண்ட் பண்ணிட்டோம். கடைசி மூவின்னு நினைக்கிறேன். கடைசி மூவி, இந்த வருஷத்தோட கடைசி மூவி இதுதான் வந்து கடைசி வீடியோ. மூவின்னு கிடையாது, கடைசி வீடியோ 2024. ஆக்சுவலி வந்து இயர் முடிஞ்சோடனே நாங்கள் ஒரு ஃபன் பண்ணுவோம், லைக்டு மூவி. அது இந்த வாட்டி என்ன நடக்க போகுதோ, யாரை கழுவி ஊற்ற போகிறோம், நம்மளும் எத்தனை பேர் கழுவி ஊற்ற போகிறாங்களோ. ஸோ வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிற மூவி வந்து இது ரொம்ப நாளாக நம்ம ஓல்டு மூவிஸ் வந்து ஒரு ஆக்டர் இதுதான் நிறையா பார்த்துருக்கோம். அவருக்கு ஈக்குவலான இன்னொரு ஆக்டர், அவரோட மூவி அவரோட மூவியோட முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். 2024 தெரிஞ்சு சிறப்பாக முடியலான்னு நினைக்கிறேன். இதில் இந்த படம் வந்து மூணாவது பார்க்க வேண்டியது. பிளெஸ்ஸி அண்ட் மோகன்லால் காம்பினேஷனில் ஒன்று சூஸ் பண்ணோம். அதேமாதிரி பிளெஸ்ஸி அண்ட் மம்முக்கா சூஸ் பண்ணலாங்கும் போது தன்மாத்ரா கோட் லைஃப் தான். தன்மாத்ரா அவர் தான் தெரியாது அவர் எடுத்த படமா. டோட்டலி ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது படம். அது தன்மாத்ரா அப்படின்ட்டு அந்த அல்சைமர் மாதிரி மோகன்லால் மறந்து போயிடுமேடா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் மம்முக்கா அண்ட் பிளெஸ்ஸி காம்பினேஷனில் வந்த கால்ச்சாவா கண்ணு போயிடுமா இதுக்கு தெரியல. இந்த படத்தோட டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி பிளெஸ்ஸி ரிட்டன் பை அவர் தான். ஸோ இந்த படத்தில் காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் லெஜெண்டரி மம்முட்டி, பத்மபிரியா, யாஷ் கௌலி, இன்னசென்ட், சனுஷா, வேணு நாகவல்லி, மனோஜ் கே ஜெயன். இந்த படத்தோட காஸ்டிங்கு. ஸோ ஆன் இட்ஸ் a ஃபேமிலி ட்ராமா. ஓகே, இட்ஸ் a 3 ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்ட் சவுத்தில் வந்து 3 அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு, இன்க்ளூடிங் டெபியூட் ஆக்டர் ஃபார் பத்மபிரியா. இவங்க தான் இந்த படம் தமிழில் சத்தம் போடாதேவா அப்படியா? அந்த ஹாஸ்டேஜ் அப்படி. ஆமாம். சரியான படம், செம்ம ஆக்டிங். இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பயர்ட் பை 1996 Iranian ஃபிலிம் பஷு. ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட டைரக்ஷன், காஸ்டிங், ஆல்ரெடி எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம கால்ச்சா ரியாக்ஷன் போகலாம். பத்தில் டான்ஸுங்க பவர் பாயிண்ட் 10 ரூபாய்க்கு எல்லாம் கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டு 10 தோசையும் ஒரு கூடு பீடி தீப்பெட்டி. இந்தா சாப்பிடு. அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது, இதுக்காக கேட்கணும். அம்மா வல்லோன் தரணே சொல்லடா. சொல்ல மாட்டியா? ஏன் சொல்ல மாட்டா? அம்மா வல்லோன் தரணே சொல்ல மாட்டடா. சைக்கோ பிச்சைக்காரன். எதுக்குடா? ஏய் பத்து ஸ்பதிக்கும் இது போது அங்கடி போகிற போயிட்டு അതൊക്കെ ആ ചള്ളം നോക്കിക്കോളുന്നു. നിങ്ങളാ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ എന്തിയാതി പടമാണ്. പടമെങ്കിൽ പടം വസന്തമാളിയെ കാണും. കൊട്ടയക്കകത്ത് എന്തിയാതി കയ്യടിയുടെ പറയാന്നറിയാവാ. സിനിപ്പേൽ പോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മാതാവേ ഞാൻ പോണു. അച്ഛനെ കപ്പ്യാര്
தேங்காய் கோலை நல்ல ബ്ലാസ്റ്റാ അയ്യോ മറുപടി ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടാ പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു രസം ഉണ്ടാകുകയല്ല ഒക്കെ വെറും ക്യാമറ ട്രിക്ക് അല്ലേ നീ മേടിക്കണ്ട मुझे भूख लगी है कि खाने ला दियो मुझे भूख लगी है कि खाने ला दियो അത് ശരി എന്നാ പറഞ്ഞ मुझे भूख लगी है कि खाने ला दियो അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീ சொன்னது എനിക്ക് தெரியாது मुझे भूख लगी है कि खाने ला दियो ഇതെന്നടാ ഇത് ഹിന്ദിയാ ബജ്രംഗി ബൈജാൻ ഓഹോ കറക്റ്റല്ലേ വിഷൻ കിട്ടി ഓ തല്ലി പൊളിക്കാതല്ലേ തുറന്നു കിടക്കുവാ എന്റെ ഏലിയാമ്മയെ കൊച്ചുവെളുപ്പാങ്കാലത്ത് തന്നെ വേണോ നിങ്ങളുടെ ഈ പരേഡ് ആ നിങ്ങളുടെ താളത്തിന് ചെർമിക്കണേ വീട്ടിന് പെണ്ണും പിള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം എന്തോ ഒരു വഴുവഴുപ്പാ വന്ന് ആറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി ആ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഫ്രീ അല്ലയോ ആറ്റിലെ കുളിക്കാൻ സോപ്പ് ഫ്രീ നല്ല വഴുവഴുപ്പ് അതെ വെള്ളക്കോഴിയുടെ കാല് കടിച്ചു പഠിക്കുമ്പോ ഓർക്കണം എന്റെ പണ്ടവും പടലായിട്ടായി തേച്ചു കുളി ഒക്കെ ഇപ്പൊ ആറ്റിക്കൊണ്ടു തന്നെയോ ഇതാക്കുന്നേ ഏത് ബാധ വന്നാലും ആദ്യം കോഴിയുടെ കഴുത്തിനാ പിടി നീ ആ പന്തലുകാരൻ പൗലോസിനോട് ഇത്രയിടം വരെ വന്നിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞോ ഓ അർത്തങ്കപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാ അതെല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ പൊളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നാ പറഞ്ഞേ ആവോ ഉള്ളതാച്ചോ ഫിലിം ഷോയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെന്ന് ചോദിക്കേ ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ശുചിയായിരിക്കും പെരുന്നാൾ വന്നും കയറാറായല്ലോ അച്ചോ ഫിലിം ഷോയുടെ കാര്യം ഒന്നും ഓ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ടി വി തുറന്നാ നിറയെ അത് തന്നെയല്ലേ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ കണ്ട് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ കുർബാന കാണാൻ പോലും ആളില്ല പിന്നെ നിന്റെ പഴയ മിശാചരി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഷോ പറഞ്ഞോ വൈകുന്നേരം പുളിക്കുന്നതന്നെയല്ലേ കളി അപ്പൊ ഞാൻ അതുവഴി അങ്ങ് വന്നേക്കാം ஏய் நிக்கிறாங்களா ஆச்சி ஓ யூ அவ்வளோ பேர் மூஞ்சி வச்சு நடிப்பாங்க இல்ல அங்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்பதான் படம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் മാപ്പിളെ ഒരു പുതിയ മെസ്സിയ ചരിത്രം കിട്ടാൻ വല്ല അറിയുണ്ടോ ഓ, ക്രിസ്മസ്. ചരിത്രവും പുരാണവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ടി വി സീരിയലുകാരെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാക്കാരൻ പൊട്ടിപ്പിഴച്ചൊന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ ഷക്കീലെയും മറിയയും ഒക്കെ പിടിച്ച് തിരുവസ്ത്രം ഇടിക്കുന്ന കാലവാ എന്നയ്യാ ഇത് വാങ്ങൂടപ്പാ അണ്ണാച്ചി പാക്ക് പണി കൊടുപ്പാ ஐயோ இது எதுவும் வேற எந்த படம் வாங்கி போய் போட்டு ഒരു അമേരിക്കൻ പാർട്ടി വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പടം ഒത്താ ഞങ്ങളതങ്ങ് കാച്ചും എന്താ അഭിനയിക്കണോ ഇത് കൂടുവാ ആ പാട്ടുകാരെ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ആ ഗാങ്ങിലെയാ ദേ ഓ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ஐயோ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം. வந்துட்டானா கேட்டவன் मुझे ये नहीं क्यों मुझे ये कवर नहीं छट्टो छट्टो मुझे छट्टो அது பிச்சைக்கார கேங் தான்ல കൊട്ടേനെ ഇടിഞ്ഞില്ല അതിനു പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിട്ടോളും എന്തായി കാണിക്കുന്നത് അവന് അസുഖമുള്ള കുട്ടിയാ ഓഹോ അപ്പൊ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാം ഒറ്റ ബാച്ചാ ഒരുമാതിരി മറ്റേ വർത്തമാനം പറയല്ലേ കണ്ടവനെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടവനെ വില കയറി ആവശ്യമില്ലാതെ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ ഒരു ചുഴലിക്കാരനവൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടൂരിമി നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ തന്റെ പേഴ്സും കൊണ്ട് മുങ്ങിയതാ പാട്ടുകാരത്തി വേണേ വെള്ളത്തിനോടൊന്നും ചാടി നോക്കും भूख लगी है ये खाने ला दियो എന്നാ 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 ஐயா காமிச்சு கேட்கலாம்டா मुझे भूख लगी है
ഈ കഥയിലോ ആണ്ട്രാ പിന്നെ അതന്നെ എന്റെ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് മലയാളമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഭാഷയും தெரியாது. മുഖെ ഭൂക്ക് ലഗി ഹൈ ഈ കഥയിലോ. ഓ അതാണോ നീ ഇത്ര ദിവസം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? ആഹാ ബുക്ക് ബുക്ക് അതെന്നതാടാ? സാറേ മുടിഞ്ഞ വെയിറ്റാ. பத்திரிக்கை போய் ஞாபகம் அதான் நான் சொன்னது. ഇനാവള്ളി പോലെ കൂടിയപ്പോ ഒന്ന് അയഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ കേറി കയറി കൊത്തുവാ. മേലാൽ എന്റെ കണ്ണുമെട്ടത്ത് കണ്ട പിടിച്ച് കാലിൽ താപ്പില്ല പൊക്കണോടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ കുഴപ്പമാവോ? അതിനെ വാങ്ങിച്ചേട്ടാ പുതിയ മിശിക ചരിത്രം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലയോ? ഓ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പറയുന്നേ ഇപ്പൊ പൂത്തുമ്പിക്കും കിന്നാരത്തുമ്പിക്കും പാറ്റയ്ക്കും പറവക്കും ഒക്കെ ഡിമാൻഡാണ്. ജനത്തിന് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ കുര്യാക്കോസത്തിന് പുള്ളി ധ്യാനം കൊടുത്ത പാർട്ടിയാ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നടക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളി മേടിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം സാധിക്കാവോ? ഇത്തവണ എന്തായാലും ഫിലിം ഷോ വേണ്ടെന്നാ യുവജന സഖ്യത്തിലെ പിള്ളേർ പറയുന്നതേ. അതങ്ങ് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി. 5-8 കൊല്ലമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന എന്റെ ഫിലിം ഷോ ഇല്ലാതെ പെരുന്നാൾ നടക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണുമല്ലോ. നീതാൻ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടപ്പൊമ്മനോ ഉന്മീത് കുറ്റം സാധിക്കറേ. வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கு என் கொடுப்பது கிஸ்தி. எங்களோட வயலுக்கு வந்தாயா, ஏத்த மரத்தாயா, நீர் பாய்ச்சி நெடுவயல் நிறைய கண்டாயா, நாட்டு நட்டாயா, களவரைத்தாயா, அலறி வாழ்வுள்ளவருக்கு கஞ்சி களஞ்சியம் சுமந்தாயா, அங்கே கொஞ்சி விளையாடும் என் குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைச்சு அல்லது நீ மாமனா மச்சானா நாணம் கட்டபடி எதுக்கு கேட்கிறாய் திரை, யார் கேட்கிறாய் வரி? ശിവാജി ഗണേശൻ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലേക്ക് മലന്നേനെ. பூனை பையன் ஓ பூனை சவுண்ட் தானே கேச்சு. ஆல்ரெடி போய் ட்ராமாவில் வரான் இவங்க வேறு. இதான் சான்ஸ் அவனுக்கு. ഇതെന്തോന്നാ ഈ കിടക്കുന്നേ? ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കല്ലേ, ഇന്നടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നോക്ക്. അയ്യടാ, കാശ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ആളെ കൊണ്ടെന്നല്ലേ? എനിക്ക് എന്റെ കാശ് ഇപ്പൊ കിട്ടണം. ചക്കാത്തിന് വഴിയെടുക്കാനേ നിങ്ങൾ വേറെ ആളെ നോക്കണം. അതിന് പെരുന്നാൾ ഇനിയും ദിവസം കിടക്കല്ലേ? എന്തായി ഓപ്പറേറ്ററെ, വല്ലതും ഒത്തോ? ഒന്നും ഒത്തില്ല എന്റെ അച്ചോ. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരുടെ ഒന്നും പുതിയ പടങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ ഓരോരോ പുതിയ ഏർപ്പാടുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ യുവജന സഖ്യക്കാര് പറഞ്ഞതുപോലെ മിമിക്രി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അതെന്നാ പണിയാച്ചോ? ഷാഫ്റ്റ് പോയതാ, പണി കഴിച്ചിറക്കിയിട്ട് 2 ആഴ്ച ആയില്ലടോ. എന്റെ കർത്താവേ. എക്സ്പോസ് ആയിരുന്നാ somebody on the ആഹാ ഒത്തല്ലോ ഹെൽപ്പറാ. ഇതെന്നാ പൊതി പാഴ്സലാ? ഇച്ചിരി ദോശയാ. ചെറുക്കന് ഭയങ്കര വിശപ്പാ. എപ്പോഴും ബുക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പണിയായി. somebody on ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுல்ல. அதை எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு, வெயில் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சுன்னா போயிடும். ரொம்ப பிரைட் ஆயிடுச்சுன்னா காலி. എന്റെ ദൈവമേ, കൊച്ചുകൾ വരി പോക്കരുത് കാണിക്കുന്നു. ಅದು ಕೀನ್ ಆಯ್ಕೋ ಅದು ಚಿತ್ತಣ್ಣ
വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഓപ്പറേറ്ററെ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലയോ, കയ്യാകാലം ഓടിഞ്ഞാ നിങ്ങക്ക് പണിയാമേ. എന്നതാടാ കൊച്ചനെ? എന്നതാ പ്രശ്നം? അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോ. இது போனாவது ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு அது அந்த ஸ்கேன் பண்ணுவாங்கள்ல, அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தால் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்கேனிங் தான் இருட்டு ரூமில் பண்ணுவாங்க. பரவாயில்ல, ஒரு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகல. ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ മുട്ടിയാൻ തല്ലി പിടിക്കും. ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒട്ടാൻ വന്നിരിക്കും. വേണ്ട വേണ്ട, വെള്ളത്തിലോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഒരു തങ്ങട്ടോ அடிமை பெண்றா. ഓടി ഒന്ന് കേറിക്കോളൂ. അല്ല, ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ തനിക്ക് പറ്റിയോ? അതെങ്ങനെ വാണം വിട്ട പോലെ വണ്ടി ഓടിച്ചു? ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണായിരുന്നു. ഏതായാലും ഒന്നും പറ്റി. എന്താ പറ്റി? എന്നാലും ഒരു ഇരുമ കേട്ടോ. ഒരു സോഡ ഇങ്ങെടുത്താ ഇത് കൈ പിടിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പണിയായി. குள்ள பையன் மாதிரி, குள்ளர்கள் பையன் மாதிரி. ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ മർമ്മം പിടികിട്ടിയത്. തുമാരാ നാക്ക് ബാഹർ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ ചോ. तुम्हारा नाम क्या है? सचिन, किशोर, आनंद, राजू, പവൻ. हाँ, ഗുഡ് നെയിം. പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ്. எல்லாமே அது ரிப்ளீட் பண்ற மாதிரி. அப்புறம் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி. ட்ராமா குத்துறாங்க உங்களுக்கு. ஸ்டேஷன்லாம் வேற லெவலில் இருக்கா. காடாஃபர் ஷிப்பு ஹெல்ஹேமில் ஷிப்பு ஃப்ளைங் ஷிப்பு. ஒரு அதிகில ஒருத்தர் போகிறது அங்கே அது அதோட இது தானே ரெண்டு. அதான் நினைக்கிறேன் ஆஃபீஸ். தங்கி இருக்காரு. എല്ലാരും എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നെറ്റ് സ്റ്റാർ ജാൻസ്റ്റൺ. നീ ആരാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാനിപ്പോ എന്നാ പറയാനാ. ഇനി കടവിലും പഞ്ചായത്തിലും ഒക്കെ ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കാം.
നീ വാ പേടിക്കണ്ട വാ ലക്ഷ്മി നീ ഒന്ന് കൂട്ടിയേ அவங்க 13 ரூபா എന്താ കാർത്താനൊരു ബഹളം മാധവനെ കണ്ടിട്ടാ பொண்ணு இருக்குன்னாடா ലക്ഷ്മി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടേ ഇടുക്കി நீ இந்த பொண்ணு ரேணி குண்டால வரும்டா मुझे भीख लगी थी नीचे उतारो എന്നാ വിളിച്ച ഓപ്പറേറ്റ് मुझे न तो अच्छे താഴെ ഇറങ്ങണ കൊച്ചിന്റെ അപ്രി ഏത് ഈ കൊരങ്ങൻ ഒന്നും പറയണ്ട ലക്ഷ്മി അത് മറ്റൊരു അവതാരമാ ഒരു പാടയാടാ എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് മാസം കുറെ ആയി ചെല്ലേ வெளில உட்காந்து उनकड़िया ഈ ഉൺകടിയാ ഓ അവനോ അവന് ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോ കൊടുത്തതാ படம் ட்ராமா கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு குஜராத் போக போகிறாரோ அதான் நினைக்கிறேன் அவன் அம்மா இருக்காங்களா இல்லைன்னு தெரியலையே ஹேச்சிக்கு மாதிரி இது நாய் அதில் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க இது இங்கே குஜராத்தின்ட்டே யாருக்குமே தெரியலடா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஹிந்தி அவன் யாராவது வருவாங்க അത് ശരി അപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് ന്യൂസ് ആയില്ലോ എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ ഇതിനെ വല്ല പണി സഹായത്തിന് ഒക്കുവോ അമ്മയൊന്ന് നോക്ക് കൊച്ചിന്റെ അപ്രി നീ ഇറങ്ങി വാ मुझे भीख लगी थी എന്നാ പറഞ്ഞേ मुझे भीख लगी थी ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ ना ना ഇത് തീരെ ഉംബ്രയാണല്ലോ ആണ്ടരിയല്ലേ സാരമില്ല അങ്ങ് വളർന്നോളും അവന് പേടിയാണെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് കോരി കുളിക്കാൻ പറ അയ്യോ ഇത് ഗംഗാ നദി പോലെ ആകുമല്ലോ എല്ലാ നാട്ടിലെയും ചെളിയുമുണ്ട് பிஞ்சு போச்சு ஐயோ ஸ்டாரா போச்சா അയ്യ മുത്തച്ഛനായിട്ട് മുട്ടിച്ചേ ഞാനല്ല ആ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലോ നീ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയുന്നത് അമ്മേനെ മുത്തച്ഛനെ കുഞ്ഞു കളിക്കാൻ കണ്ടൊരു പ്രായമേ ஓ வாரியா தாத்தா வரல கொண்டு ஆர்டிஸ்ட் சத்தியமான் செய்வது ഇതൊന്ന് വെച്ചു சத்தியமான் கேரளா வருஷம் செய்வது ഇപ്പൊ சூனிய வைக்கிற பொம்மை ഇന്ന് ആർക്കും ഇവിടെ കഴിക്കൊന്നും വേണ്ട നീല അത് കണ്ടോ 6-60 ഒരുപോലാന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അവർക്ക് പറയാൻ മലയാളവും വേണ്ട ഒരു ഹിന്ദിയും മനുഷ്യന്റെ ഫിൽറ്ററാണ്. പാവം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അവനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹിന്ദിക്കാരനല്ലെന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത് വടക്കങ്ങാണ്ടുള്ള ഏതോ ഉൾനാടൻ ഭാഷ ആ വന്നു നാടോ വീടോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എവിടാന്ന് തെളിയുന്നുണ്ടോ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് വടക്കോട്ട് വഴികളൊക്കെ തകർന്ന പോലെ മാർഗം തെളിയുന്നില്ല ശ്രമിച്ചൂടെ തെളിയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നതായി പറയുന്നു ഒന്നും വ്യക്തമല്ല பையன் மலையாளி மாதிரி हाय बहन केड़ा मस्त है केड़ा गिने विनेता എന്തോ അടിവച്ച ഇവൻ ഈ പറയുന്നേ ആ അപ്പോ ഇത് എന്താന്നായിരിക്കും ആണോ നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതൊക്കെ ഒരു ട്രിക്കാ ആഹാ. അല്ലേടാ കൊച്ചിന്റെ അപ്പി അമ്പിളി നീ ഇതെന്നെ കുളിയാടി കുറെ നേരമല്ലോ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നേ നിനക്കൊന്ന് സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ
വീക്കെൻഡ് மட்டும் போய் படம் போடுவார். ഈ ഇരട്ടപ്പേരയിൽ എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയോ? ഞാൻ നീന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നോ. പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോ കിട്ടും. നീന്നും പറഞ്ഞൊരു ആന മുട്ട. അയ്യോ മണി 9 കഴിക്കുന്ന വേബെല്ലാം വന്ന് കഴിച്ചോ. எந்த ஊர் நல்லா இருக்கும்ல எல்லாமே. நீ வெளில போனோம்னா நான் தான்டா உங்களை கூட்டிட்டு போனோம் படம். എന്താ മാധവ കൊറേ നാളായല്ലേ ഈ വഴിയൊക്കെ. പുതിയ പടം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്താ ടീച്ചറേ കെട്ടിയോ വന്നപ്പോഴെങ്കിലും ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നോടെ. എന്ത് പറയാൻ എന്റെ ടീച്ചറെ. മാധവനെ ഞാനൊന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ജോലിക്കാർ തള്ളെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടെന്നേ. വല്ല പാണ്ടിച്ചക്കന്മാരും കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്കൂടെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാ മാധവ. കമ്മീഷൻ തരാം. ഈ ഏർപ്പാട് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്നാ കാണിക്കാനാ? പിള്ളേർക്ക് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന വല്ല പടം ഉണ്ടോ? സംഘടിപ്പിക്കാം. എന്നാ ടീച്ചറെ പിന്നെ നീ ആ കൊച്ചന്റെ കാര്യം പോലീസിൽ പറഞ്ഞു? വല്ല കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിലെയും കൊച്ചനാണെങ്കിലേ അവസാനം നീ കുടുങ്ങും. He's a great artist. Basically, he's a carpenter. But he's the only person doing the Kiridam of Kathakali. These ones. ஏய் ஃபிலிம் மேட்ச் பண்றானா? എടവം പാതി കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താ ഒരു ചൂട്. ലക്ഷ്മി ഇച്ചിരി മോരും വെള്ളം എടുത്ത്. വേണ്ടോ വേണ്ട, മോരും വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ ശരിയാകാത്ത. ഇച്ചിരി പച്ചവെള്ളം എടുത്താ മതി. എന്താ മോളെ പാത്ത് നിൽക്കുന്നേ? മാമനെ പേടിയാ? ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വന്നേ ചോദിക്കട്ടെ. വാ മാമനെ തരും ഇത്തിരി ചോക്ലേറ്റ്. கூட்டத்துக்கு நம்ம அண்ணியன் வைப்போம்ல, அண்ணியன் காக்கு காக்க. പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു മുങ്ങിയതാ. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയതാ അവനേതോ പെറുക്കിയാണെന്ന്. യവനെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റി കിടത്തിയാലേ കൈ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് മുങ്ങും. എന്തായി ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല. അത് മിക്കവാറും മുങ്ങിയതാ. എന്നാ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയാലോ? ആയിക്കോ. എന്നാ മതോ ഞാനും അങ്ങോട്ട്. ഇനി വന്നാൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ. ஓ இதுல வெள்ள ஒட்டி എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? പോലീസുകാരനി വരത്തില്ല, ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാര് ഇല്ല, വരില്ല. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റർ അയ്യടാ ഓപ്പറേറ്റർ പിള്ളേർക്ക് നല്ല വിവരമാണ്.
എന്താ കേട്ടാ ഇപ്പൊ പടമൊന്നും ഇല്ലയോ? ഓ ഈ മഴയത്തിരുന്ന് ആര് കാണാനാടാ? നമ്മളത് കൊട്ടയൊന്നുമല്ലല്ലോ. അത് ശരിയാ, കിഴക്കമലയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പെയ്ത്താ, അതായി കുത്തൊഴുക്ക്. എന്നാടേ ஆமா நீ தானே குளிக்கணும். பாத்தியா அந்த ஒரு செகண்ட் கூட சும்மா தேங்க்ஸ் டு காட் அந்த மாதிரி. ഈ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് പോലും കൈകാൽ കുഴയുമ്പോൾ ഭരണവെപ്രാളത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഓലക്കാലിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ നടത്തിയ ആ ശ്രമം highly appreciable. ഇന്നലെ വരെ മാധവന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും മാത്രമായിരുന്ന ഈ കൊച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം അല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ള ധീരതാ അവാർഡിന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം സസന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും കൊടുക്കാൻ. ആ ഫോട്ടോ നിന്റെ ഫോട്ടോ മനസ്സിലായി അല്ലേ? മാധവ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഫോട്ടോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ. എന്നാലെന്നാ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വന്ന് മാധവ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാടാ മാധവ. നീ ഇത് കണ്ടോ? ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ആ കൊച്ചന്റെ ഫോട്ടോ അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. അയ്യടാ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചിരി കണ്ടില്ലേ? അണ്ണാൻ ചകിരി കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മോനെയും പേരുണ്ട്. ആണോ? ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് പോടാ. പയ്യൻ சொன்னாரு കുട്ടിഞ്ഞ ആയിസാട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോ സെക്രട്ടറി കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്താടാ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. എന്റെ മോനാ മാധവൻ, ഫിലിം ഓപ്പറേറ്ററാ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാ ഈ കുട്ടി വന്നു പെട്ടത്? ഒരു കളി നടക്കുമ്പോഴേ അർത്തിങ്കപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ ഒരു കളി നടക്കുമ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവനെ കാണുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ വീട് നാടൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ? ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് ഇവനോട് സംസാരിപ്പിച്ച് നോക്കിയതാ. ഇവൻ പറയുന്നൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കുര്യാക്കോസച്ചൻ പറയുന്നത് ഏതോ ഉൾനാടൻ ഇന്ത്യയാണ്. तुझा बने बेई कराई तुझा भाजो नालो रायमल आहे, बाईजो नालो मैं रायमल आहे. तू मडे कडाई तुझा करे तू पंदई एडा की आयो पूर्ण झंडो चढ़ाया टाने वड्डो आवाज आयो. जमीन हल्ला लगी. माडू एडा एडा दौड़ेला लगा. എടാ മാധവ, റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലെ ഭൂമി കുലുക്കത്തിലെയാ. വേറെങ്ങ് നോക്കല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കേ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ റോളിംഗ്. तू गिरे बेबे
ओकरामध्ये एडावेडा दोतावा धूळ उठती बाई अंधारात हेव्यो होय मुके की याद नाही കേരളത്തിൽ ബാലവേല വരും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റു ഉത്തരേന്ത്യൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാധവനും ഒരു TV സ്റ്റാർ ആയി അല്ലേ? കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുതിയ നല്ല ചിരിയാ നിന്റെ. വേണേ സിനിമയിലെ ഒരു അരക്കായി നോക്കാം അല്ലേ കൃഷ്ണേട്ടാ? പണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കാൻ കൊണ്ട് വിട്ടപ്പോഴേ സിനിമ എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നതിന്റെയാ ഈ പെട്ടിയും തൂക്കിയുള്ള നടത്തം. ദേവകി ഒന്ന് ഇറങ്ങ. അച്ഛന്റെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരനെങ്കിലും ആയെന്നെ. എന്റെ ദേവകി അണ്ണാ മൂത്താലും മരം കയറ്റം മറക്കുമോ? മാറ്റി മാറ്റി ഇത് അച്ഛൻ ഇത് അമ്മ ഇതുണ്ടാപ്പി બહુ સારું હોય હજી તો ચિત્ર કરી દે ને એક નંદે છોકરી તો નંદો એના નંદો બાબુ નંદો બાબુ കുഞ്ഞാവിയാ ரெடி எதுட்டாலும் தெரியல ഈന ഈന പെൺകുട്ടിയാ നണ്ടു ബാബു പായൽ പായലോ അയ്യേ പായൽ കൊലുസാ അമ്മേ இப்படி பவன் அப்படி பாயல்ல தங்கச்சி അമ്മേ കൊച്ചുണ്ടാപ്പിക്ക് ഒരു അനിയത്തി കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കൊച്ചുണ്ടാപ്പിയുടെ അച്ഛൻ അമ്മ ഇത് ഉണ്ടാപ്പി ഇത് കുഞ്ഞാവ പായൽ 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 എന്ന് വെച്ചാ കൊലുസെന്നാ அங்கே போய் ஏன்னா ட்ராமா பார்த்து இங்கேயே அவங்க பார்த்து பஜ்ரங்கி போயிட்டு வந்தானே நீ குஜராத் போக போகிறாங்க படகுல போயிட போகிறாரா அவர் நடந்து போகிற மாதிரி எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஷிப்பு தெருவில் வண்டி வரும்போது பஸ் வரும்போது പഞ്ചാര ഉപ്പോ? ഒന്ന് പഞ്ചാര, മറ്റതിൽ രണ്ടും വേണ്ട. നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു. அந்த பூ 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 மூசை பாடல ഓ ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരാള് വന്നിരിക്കുന്നു. ആരാ വെച്ചേട്ടാ ബുക്കിങ്ങിനാ? ആ വന്ന് നോക്കാം. വടക്കിൽ ഇരുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വടക്കുന്ന ചാലിശ്ശേരി തൃശ്ശൂരടുത്താ. കാലിന്റെ മുട്ടിനൽപ്പം നീർവഴിച്ചുണ്ടേ പടിക്കെട്ട് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. അതവിടെ തന്നെ എങ്ങേ ഞങ്ങള് ടിവിയില് പ്രോഗ്രാം കണ്ടു വന്നതാ. ഇതെന്റെ മൂത്ത മോനാ ജോർജ്. ഗുജറാത്തിലാ. 10-15 കൊല്ലായി അവിടെ അവന് ജോലി. അവിടുന്ന് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നേ. എന്നെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും 5-8 കൊല്ലായി നാട്ടിൽ വന്നിട്ട്. ക്രിസ്മസിന് അവന്റെ ഒരു കാർഡും കത്തും വന്നിരുന്നു. ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുതരം കുമ്പസാരം.
ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കളഞ്ഞ്? ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തപ്പായിരുന്നു. നീ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു വരും. വരും. എന്റെ വീട്ടിൽ TV ഉണ്ടല്ലോ. അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും കാണാതിരിക്കത്തില്ല. വരും. നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് അകത്തിരണ്ട വലിയ ഉത്തമ ഒന്ന് കത്തി കുറച്ച് അവളുടെ എഴുത്തേ പഠിക്കുന്നില്ല. ஃபோட்டோஷாப்பில் யாரும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் போய் வாட்டர் கொடுத்தா பஸ்ஸு பதிலாக இது தண்ணி ரோடு തണ്ണി തരും മോനെ നിങ്ങൾ വന്നേ ചേട്ടൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവൻ എന്നതടി ഹിന്ദി ആയിരിക്കും. ഹിന്ദി ഭാഷയും കൂടി കൂട്ടായിരുന്നു. കുറുപ്പേട്ടൻ അവനെ വെട്ടത്തോട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയേ. ഏതായാലും 2 ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എടാ എനിക്ക് ഹിന്ദി നാക്കി മാലു ഇത് കടുങ്കട്ടാണല്ലോ. ഓഹോ, അപ്പൊ നിങ്ങളാണല്ലേ കക്ഷി. അത് ശരി. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവനെയും കൊണ്ട് നടന്നധികം വിഷമിക്കണ്ട. ഇവനെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാണ്. എന്തിന്? അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവിടാനുള്ളതാ ഈ അനാഥാലയങ്ങളൊക്കെ. അല്ല, അതിന് അവൻ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? കൊച്ചാട്ടൻ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് അറിയോ തനിക്ക്? അത് ഞാൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. ഇല്ലേ? പിന്നെ ആ കാണുന്ന സാധനം ഇട്ട് കറക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യല്ലാതെ പിന്നെ അവൻ കളിക്കുക. താഴെ നീ പടി മുഴുവൻ കയറി വെള്ളം ചോന്നുകൊണ്ടുവരുന്നത് ചില വെള്ളം ചുമന്നെന്ന് അത് അവനും കൂടെ കുടിക്കേണ്ടി. ഇതാ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കുഴപ്പം. അമ്മയെ തല്ലിയാലും ന്യായം പറയാൻ 100 പേരാ. എന്താടാ രണ്ടുപേരുടെ ഇരട്ടത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നത്? കളി അവിടെ അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖമൊക്കെ മനസ്സിലാവും സാറേ. ഞങ്ങളിവിടെ വേണ്ട വേണ്ട പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണം. ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ. എന്താ എന്റെ പേര്? സാറ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ. ഇനി വിചാരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ ചെന്നിട്ട് പറയാം. വെട്ടിയും മറ്റിയൊക്കെ വണ്ടി കയറാ. സാറേ, ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. പുണ്യാളത്തിനോർത്ത് എന്റെ മാനം കെടുത്ത് നിനക്കൊക്കെ നാണോ മാനം ഉണ്ടോടാ? വലിയ സിനിമ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇടിച്ചതിന്റെ കൂമ്പിയാൻ മതി. പാടെ അവിടെ രാത്രിക്ക് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടി തള്ളിക്കൂടും. പിന്നെ സാറുമാരുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നീ വല്ല കഴിച്ച വാ തുറന്ന് വല്ലതും പറ. എനിക്ക് പോയി കിടക്കണം. ஸ்டார்டிங் சீன் பார்த்துல നമുക്ക് ആ പவுன் 377 unnatural offenses. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെട്ടതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഎസ്പി തന്നെ ഒന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തിന്? അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് റിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസാണ്. എന്തിനാ സാറേ? ഊരും പേരുമില്ലാതെ തെണ്ടി നടന്ന ചെക്കന് അല്പം ചോറ് കൊടുത്തതിനാണ്. അപ്പൊ സാറേ, ഞങ്ങൾ DYSP ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം.
ഇന്നസെന്റ് ഗൗതം ഇക്കണക്കിനത് കൂട്ടി പോകുമല്ലോ. ഇവിടെ വരുന്ന കേസൊക്കെ സാർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം. നമുക്കെന്നാ പറയാം, സാറ് വല്ല എത്രാം മണിക്കും പോകുന്നു. സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്റ്റേജ് പ്രശ്നം. ഇതിലെന്ത് പ്രസ്റ്റേജ്? എത്രയോ കുട്ടികൾ ഇനിയും തെരുവിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ നാടിന്റെ പ്രസ്റ്റേജ് അല്ലേ. ചായ കുടിക്ക്. കേട്ടിടത്തോളം ആ അഴുക്ക് ചാലിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ അയാൾ രക്ഷിക്കുകയല്ലേ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ പോലീസ് ബിജു தான் சரியா பண்ணிருக்காங்க. സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്കൽ പോലീസിൽ അറിയിച്ചതാണ് സർ. ഓക്കെ. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ജുവനൈൽ ഹോമിലാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തക്ക തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. സാറേ ഭരണമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും വരും, അത് മറക്കണ്ട. இருக்கிற பிரச்சனை കുട്ടിക്ക് ടിവിയിലും മറ്റും കിട്ടിയ എക്സ്പോഷർ മുതലെടുക്കാൻ വന്നവരാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, 2 ജാമ്യക്കാരെയും കൂട്ടി ഫാദർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം. அடியா ரெண்டும் சேர்த்துக்கணும். അവനിങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരാത്ത വിഷമം കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാ. കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? നേരാണോ? തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഇന്നലെ രാത്രി കളി നടക്കുമ്പോഴാ ചെക്കനെ പോലീസുകാരുടെ ഏതോ ഹോമിലാക്കിയിരിക്കുക. തൽക്കാലം കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചു വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. ഇതിനോട് പുതിയതാ. ഇനി ആരും അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ പറ്റില്ലേ? ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് அந்த பாலிட்டிஷியனாக இருக்கு. ഇത്രയൊക്കെ ട്രെയിൻ എടുക്കണോ? നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ മതം. ഒരുപാടങ്ങ് ആലോചിച്ചു കൂട്ടിയാ ഒന്നും ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ട്രൈ. ഏതായാലും നമുക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കത്തിക്കുത്ത് കേസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാത്ത നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം. വാ. വേണമെങ്കിൽ നിനക്കിവനെ ജയിലിൽ കയറ്റാം. അത് വേണോ? കളിക്കിടയിലെ വഴക്കൂടി കുത്തിയതല്ലേ, അതങ്ങ് ക്ഷമിച്ചൂടെ? ഇത് വാദി പ്രതിയായല്ലോ. സാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ. നീ അവനൊരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു, ഒന്ന് നീ കഴിച്ചു, എന്നിട്ട് പോയിട്ട് വാ. പുള്ളിക്കാരന്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്നാ പൈസ എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ആ വഴിക്കാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യവും സ്നേഹവും കണക്കാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഒരു എൻക്വയറി വെച്ച് ഫോസ്റ്റർ കെയറിനോ ഗാർഡിയൻഷിപ്പിനോ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കലാമിറ്റിയിൽപ്പെട്ട് മിസ് ചെയ്ത കുട്ടിയാവുമ്പോൾ ബെറ്റർ അവനെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. പേരൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് തന്നെയാ നല്ല മാർഗം. என்னடா இது ஹாஸ்பிட்டலா? இது கலர் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஏதோ கலவரம் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை.
பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ? ഓ എന്തോ ആകാനാ, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയാ പോരാ. ഇതേ സർക്കാർ ആശുപത്രിയോ, മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണം, അല്ലാതൊന്നും അസുഖം മാറില്ല. என்னடா ஆச்சு உனக்கு? ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ദേ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ 3 4 തവണയാ ഫിക്സ് വരുന്നേ. അമ്പിളിക്കുട്ടിക്ക് ഓറഞ്ച് വലിയ ഇഷ്ടല്ലേ? വേണ്ട, എനിക്കിഷ്ടല്ല. இதுடா മോക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയും ഇഷ്ടല്ലേ? കൊച്ചുന്റെ അപ്പുറം ഇഷ്ടല്ലേ? മോക്ക് അമ്മ அவன் கொஞ்சிருந்தாலையா അവനും അവന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ കാണുന്ന കൊതി ഉണ്ടാവില്ലേ? ജലസി പോയി. കൊച്ചുന്റെ അപ്പയ്ക്ക് കുഞ്ഞാവേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ആ, അവൻ കുഞ്ഞുമാവേയും അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ കണ്ട് മോളെ പോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു മിടുക്കനാവണ്ടേ? എന്നിട്ട് വലിയ അവധിക്ക് സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടുമ്പോ അവരെല്ലാരും കൂടി മോളെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതല്ലേ നല്ലത്? കൊച്ചുണ്ടാപ്രി, ചേച്ചിയുടെ പിണക്കൊക്കെ മാറി. கூட்டிகிட்டு போக முடியாதுல்ல. എന്താ മാധവ, ഇപ്പൊ കുടിയും കിടപ്പൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണോ? ഫോർമാലിറ്റീസ് ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം. വേണമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ അവനെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇത്തരം അസുഖമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുമായി 3-4 ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. സോ Then what will we do? ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരെ അവൻ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. യെസ്, ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ ഫയൽ. താങ്ക് യു മാഡം. ഓക്കെ. அட பத்திங்களா? இது கொண்டு எதுக்கு தலைவர் எடுத்துக்கிட்டாங்க? நல்லது பண்ணி சொல்லலாம் செஞ்சுட்டாங்க. அவரே கேட்கலாம். വരാൻ പറയും. அதான் இங்கிலீஷ் தெரியும். സാറേ, ഭാഷ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ അവനെ നോക്കാം. ആ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർത്തില്ല, ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ പറ്റിയത്. മതി. என்னடா கூட்டு வந்தாங்களா? പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നവനാ ഇപ്പൊ തന്നെ മതി. கூட்டு போறாங்க. ഭക്ഷണം മാത്രമേ മനുഷ്യൻ മതി എന്ന് പറയത്തു. എന്തു നിറയുന്നതിന് മാത്രമേ நல்லா இங்க சாப்பிட்டு நல்லா இருந்தா. கூட்டு போய் நோய் வர இஷ்டம். അച്ഛാ, ഈ ഭൂകമ്പത്തിൽ വീടുകളൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീണില്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ ഉണ്ടാപ്പയിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എവിടാ താമസിക്കുന്നത്? போய் சொல்றாரு பொண்ணுக்காக. जो घर से मत अगासी है, अगासी मत ते चंदा मामा देखा है, कोई वाली अगासी में सोम घर मत है अगासी सोम राजो जुगनू अच्छे तड़े भाग आए जुगनू रे அதான் பார்த்தோன்னே இது வச்சு. जुगनू रे जुगनू എന്താ ചേവിനി പാടുന്നേ? இந்த ஃபயர் பிளேஸ் வந்து അതെ, ഈ നല്ല ഉഷ്ണമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ അവനും അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞുവാവയൊക്കെ കൂടെ രാത്രി ടെറസിൽ പോയി ആകാശത്തോട്ട് നോക്കണം. അപ്പോ ആകാശത്തെ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെ മിന്നാമിന്നെ കണ്ട് അവന്റെ അച്ഛൻ പാടും. ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പാടുന്ന പോലെ ഇല്ലടാ. நல்லா இருக்கு. என் விடவே நான் விடுவாங்களா? ஏன் இப்படி போய் சொல்லிச்சு?
ஏற்றி விட்றதுன்னு நினைக்கிறேன். வரும்போது கிடச்சி கோடத்துல தான் சல்மான் கான் கிராஸ் பண்றாரு. நடுவுல சல்மான் கான் நீங்க அதுதான் போறீங்களா? அந்த மாதிரி தான் அந்த நடுவுல முன்னி பிறந்திருக்க மாட்டான். அண்ணே நீங்களா? நான் குஜராத் வரைக்கும் பாய்சன் पर ये सब इधर एक एक फाइल बन गया है. 30 सेकंड का धरतीकंप. अब ये सब सुलझाने में 10-15 साल लग जाएगा. धरतीकंप पीड़ित लोगों के लिए सहाय देने के लिए एक अलग ऑफिस खोला गया है. आप वहां जाके पूछताछ कर सकते हैं. ठीक है सर. സാറേ എന്നാ പറഞ്ഞു? ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. അവിടെ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. સૌથી વધુ જાનહાનિ અંજાર તાલુકામાં છે. એટલા માટે એની પૂરી વિગતો મળી નથી. તો બેટર એ છે કે છોકરાને લઈને બધી જગ્યાએ જઈએ અને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની કોશિશ કરીએ. നമുക്കറിയാം പുരിയാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലേ? ഇവനെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവുന്നു. മനസ്സിലായോ? മലയാളം ஆயத்தில் ஒரு லொக்கேஷன் மாதிரி அம்மா ட்ரெஸ்
અમારા ગામમાં 13,000 જેટલા માણસો રહેતા હતા. उनमें से 4,000 डेड बॉडीज मिली और उनका रिपोर्ट भी हुआ. एमा बच्चे बूढ़े सब थे. 2,000 से ज्यादा लोगों को कैंप में और हॉस्पिटलों में भर्ती करवाया गया. जो बच गए और पहचाने गए वो 3,500 थे. बाकी ना डेड और अलाइव nobody knows. എന്നാ സാറേ എന്നാ അവര് പറഞ്ഞു 13,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 3,500 പേരെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരും മരിച്ചവരും കാണാതായവരും. मैंने भाई देखा था ना था अच्चन अम्मा एवढे വരും वरुम मथेने நான் நினைக்கிறாங்க സാറേ നമുക്കിവനെ അങ്ങ് തിരികെ കൊണ്ടുപോയാലോ? ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം. സാർ അവരോടൊന്ന് പറയൂ. സാറേ സാർ അവരോട് സംസാരിച്ചോ? മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം സാർ ഒന്ന് ചോദിക്കുമോ പ്ലീസ്? யாரா आपने नालो करो आई रायमराय आज नालो महलाय वोट नंबर घर नंबर ठिकाणों करो आए. मार्केट जी पुटिया तालाब के बाजू में आए. रायमल आहे माहिल आहे पवन पायल पण आ लोग विषय कोई रिपोर्ट नहीं. जिंदा है या मर गए उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं. मिसिंग गुम हो गए. कम से कम ये बच्चा तो मिल गया. चलो उसका रिपोर्ट करते हैं. ये फिल्म ऑपरेटर का काम कर रहे हैं. भड़कते हुए इस लड़के को इन्होंने बचा के पाला था. इनको एक बेटी भी है. बड़े दिल वाले हैं. सर अभी तक इस बच्चे का माँ बाप को कुछ पता नहीं मिल सका. इस हालत में एक डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये इस लड़के को गोद ले सकता है. डेथ सर्टिफिकेट? क्या बकवास करते हो तुम? मिसिंग का मतलब ये तो नहीं कि आदमी मर गया कभी वापस आकर कंप्लेन करेगा तो आई विल लूज माय जॉब. സാറേ എന്റെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം. बाहर बैठो. जरूरत पड़ने पर बुला लूंगा. गो गो आउटसाइड. தான் போகுது ரியல் बता भी दे मेडिकल चेकअप करावी लो. அவன் கண்ணு முன்னாடியே வச்சு சொல்லிட்டாங்க. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചാണോ അവിടെ പോയത്? வெளியே போ ओह अच्छा अच्छा. Any chance to give this boy back to him, doctor? नो आई डोंट थिंक सो. कोई चांस இங்க என்னடா இங்க என்ன நல்லா பாத்துப்பாங்க इसी हाल में एक बच्चा यहाँ आया था. कई महीनों के बाद उसका बाप आके उसको लेके गया. उसका बाप किसी हॉस्पिटल में कई महीनों तक कोमा में पड़ा. வந்திருக்காங்க போல. തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതുപോലൊരു ചെക്കനെ അവന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. 2-3 മാസം അയാൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഏതോ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. அதுக்கு இங்கே கூட்டின்னு வராமல் இருந்தாங்கன்னா அவன் ஃபேமிலியை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்டும் இல்லாமல் மிஸ்ஸிங் இருந்துருது. இப்போ பாரு இவன் மட்டும் தான் உள்ள क्या क्या है? अगर इस बच्चे को कोई ढूंढ के नहीं आएगा तो ये इस बच्चे को गोद लेगा सर. ये है इनका एड्रेस. अच्छी बात है. ओके आई विल कंसिडर इट. ओके ओके थैंक यू सर. ओके हुआ ठीक है ठीक है. आ जाते हैं दिमाग खाने के. कुछ काम धंधा नहीं. ரெடி 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 காட் ஷா எட்ஜ் ஆஃப் கஷ்டம். ஸோ கால்ச்சா. ஸோ இயர் 2ஓட லாஸ்ட் படம் பார்த்துருக்கோம். அண்டு
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபையான ஒரு படம், ஒர்த்தான படம். இல்லைண்ணா அதே சரி ஓகே பஜ்ரிங்க பஜ்ரி அந்த மாதிரி போகும், எண்டு கொடுப்பாங்க ஹாப்பி எண்டிங் பார்த்தா ரியாலிட்டி டச் பண்ணிட்டாங்க. அதே ஆக்டிங்கும் சரி, அந்த பொண்ணு ஆக்டிங்குமே சரி, எல்லாரோட ஆக்டிங்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு தான். தாத்தா ஆக்டிங் முதல்ல சூப்பராக இருந்துச்சு. சில பேர்லாம் அந்த பையன் கிட்ட பார்த்து கற்றுக்கணும். அந்த பையனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்க்கு, அந்த ஆக்டிங் ஒரு ட்ரான்சிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலையாளம் கற்றுட்டு கடைசியில் இதெல்லாம் சொல்லி போவா அப்படின்லாம் கேட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க நார்த் இந்தியன் இங்கே கூட்டின்னு வந்து நடிக்க வைக்கிறது, அந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ எல்லாருக்கும் இப்போ எமோஷனலாக கரண்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ண வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவல். ஆனால் இது இப்போ தான் தெரிஞ்சு அவர் ஏன் இவ்வளோ வெயிட்டுன்னு. குஜராத் ஸோ நம்ம தலைவர் வந்து எப்பவும் போல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. நிறைய இடத்துல எப்படின்னா அந்த ஹிந்தி பேசுறாங்க, அந்த எண்டிங்லலாம் ஹிந்தி பேசுறாங்க, இவருக்கு ஒன்றும் புரியல, வாய பார்த்துன்னு அப்படியே இப்படி இப்படி பார்த்துன்னு தெரியுமா என்ன அந்த ஆக்ஷன் வச்சு புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்ப்போம், கண்ணெல்லாம் சுற்றி என்ன சொல்றாங்க. அது மாதிரி வந்து அவர் நிறைய இடத்துல காட்டுங்க. ஏன்னா 2 பேர் பேசுறாங்க, அந்த கூட வந்தார்ல அவரும் ஒன்னொருத்தவங்க பேசுறாங்க, 2 பேர் வாய பார்த்து என்ன பேசுறாங்க. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன டச்சு செம்மையா இருக்கு. என்ன குஜராத் என்ன சொன்னீங்க? குஜராத் எர்த்குவேக்கை பற்றி ஏன்னா நிறைய படத்தில் வந்திருக்கோம், பட் இது வந்து ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருந்தது. இப்போ ஃபேமிலி எப்படி நம்ம ட்ரெயினில் போகும்போது லெட்டர் கூட வந்துருமா, எங்கள் ஃபேமிலி குஜராத் நிலநடுக்கத்தில் வந்து இது பண்ணுறாங்க, டொனேஷன் பண்ணுங்க. இதில் தான் வந்து தெரியுது அந்த ஃபேமிலி எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகி இந்தியா ஃபுல்லாக எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகிறாங்க. இப்போது சவுத்துன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க, நார்மலாக யார் வேறு எதுனா ஒரு பாஷை, தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா தவிர்த்து பேசினாலே ஹிந்திக்காரன் தான் பேசுவாங்க. ஆனால் இன்னும் இன்டீரியராக நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது, நிறைய ரீஜன்ஸ் இருக்குது, அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கவும் ஒரு இதுவாக இருக்குது. குஜராத்தி என் குஜராத்தியை அவன் எப்படி சொல்ல போகிறான், யார்கிட்ட சொல்ல போகிறான், எப்படி புரிவிக்கிறாங்க. என் தெரிஞ்சு அந்த வீடியோ எடுக்காம இருந்துருக்கலாம். வீடியோவில் ஃபோட்டோ வந்து எல்லாம் இந்த அரசியல்வாதிக்கு வந்தால் பிரச்சனை வருது. எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து தான் வந்தான், ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஃபோட்டோ எடுத்து தான் வர பிரச்சனை. உனக்கு அவன் இங்கேயே வளர்ந்துருப்பான். அவனை வேற போய் ஏதோ ஒரு சைல்டு கேரில் விட்டு, அது என்னடா சைல்டு கேர் டிசீஸ் வரதுக்காக விட்டுருவாங்க. ஏதோ ஒரு குப்பை தொட்டி பார்த்தியா, அந்த குப்பெல்லாம் டம்ப் பண்ணுவாங்க, ஒரு வீடு மாதிரி கட்டி ஆளு சரியா சாப்பிடாம தூங்கலாம அப்படிதான் ஒரு இது தான். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிசன் வாங்கி கொடுத்து அப்போ எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க? இப்போ நான் உடம்பு சரியில்லை வீட்டில் இருந்துலாம் விடாது. யாரும் இல்லைன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லொகேஷன் பிடிச்சிருந்துச்சு. அழகா வீட்டுக்கு எதிர்க்கே ஒரு ஃபுல் போட்லயே எல்லாமே ஒரு நம்மளே அங்க இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த எப்படி இருக்கும்? சூப்பரா வரது அங்கேயே செட்டில் ஆயிடும், நிம்மதியா இருக்கலாம். சிட்டில போயிட்டு அப்லோட் பண்ண போட்டு ஓட்டி நான் பாலிசி பண்ணேன். ஆக்டிங்கும் அந்த இன்னசென்ஸ் காட்டுறது. அங்கே ஸ்டார்டிங்கில் அவனை கொஞ்சம் அப்படியே வெறுக்கிற மாதிரி இது பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அவன் மேலே அன்பு வந்து அந்த பொண்ணால பிரியவே முடியல. பொண்ணும் செம்ம ஏதாவது எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. பொண்ணு இது வரைஞ்சி காட்டும் போது இவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான் பார்த்தியா, தம்பி கிடையாது தங்கச்சின்ட்டு அதாவது அந்த நாய் சீனு அது கூட அவங்க நாய் கூட அருமையாக நடிச்சிருக்கா. ஆனால் சில நடிக்குது அது ரொம்ப ஒரு நல்ல படம். அண்ட் அந்த சாங் ஜுகுரூரே அது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சாங் எல்லா சாங்கும் நல்லா இருந்துச்சு. நடுவில் ஏசுதாஸ் சாங் ஒன்று இருந்துச்சு, அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. லாஸ்ட்ல அவன் அதை வாங்கினா வச்சிருக்கலாம், அதை வேற கசிக்கு போட்டான். ரியாலிட்டி ஒருத்தர் வராது, நீ அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாரு எவ்வளோ பேர் வருவாங்க. எவ்வளோ வேலை வைக்கணும் அந்த டைம்ல. இவங்க வந்து இப்போ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ வந்து அந்த ஃபேமிலியில இந்த பையன் உயிரோட இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அது வேற பார்ப்பாங்க. ஆனால் அந்த பையன் எப்படி வந்திருப்பான்? ட்ரெயின் எதாவது பிடிச்சி நானே யோசிச்சேன், காட்டியிருப்பாங்க ட்ரெயினில் தான் போய் படுத்துட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு லயன் மூவி இருக்கும்ல அந்த மூவி. அந்த லாஸ்ட்ல மலையாளத்தில் 2 லைன் இருந்து அது என்னன்னு தெரியல, அதுவும் எனக்கு புரியல. ஆமாம் நான் கூகுளில் தான் போய் செக் பண்ணேன். இவருக்கு தெரியும் இல்லை நான் படித்து முடித்துக்குள்ள அடுத்த டக்குன்னு போயிடுச்சு. அருமையான அதாவது சாட்டிஸ்ஃபைடு இயர் எண்டிங்க்கு வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். சைனிங் ஆஃப் 2024. அது வந்து நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு அதுவும் பழைய மூவி, கிளாசிக்கான மூவி, மலையாளம் டச்சு,
எல்லாம் சொன்னால் இந்த பழைய மலையாள மூவிஸை சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டச்சோட நம்ம வந்து 2024 கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த படத்துக்கு எங்களோட சஜஷன் ம் ஆல்ரெடி ஒரு பார்த்துருக்கோம். ஆமாம். நம்ம அங்கே இந்த படத்தை ரியாக்ட் கூட பண்ணியிருக்கோம். போன வருஷமே பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தி படம். ஆமாம். இதுவும் இது மாதிரி தான். மலையாளத்துக்கு முன்னாடி ஹிந்தி படம் தான் பண்ணுவோம்ல. ஆமாம். அது அருமையான படம் அது. இது இது அப்படியே டச் ஆச்சு. அங்கங்கே அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் ரிலேட்டபுளாக இருந்தது. பாய் சாப் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க பாய் சாப். ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போகிறாங்க, கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி போவாங்க. வேற லெவலில் இருக்கும் எல்லாம். அதுவும் இந்த மாதிரி அதான் எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகும். கண்ணீர் விட்டு கதறுவீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும் படம். படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் ரியாக்ஷன். ஆமாம். ஸோ அந்த படம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ரங்கி பைஜான். எஸ், சல்மான் கான் படம். இல்லை அந்த பையன் எப்படி உங்களை எமோஷனலாக நடப்பானோ அதே மாதிரி அதில் ஒரு பொண்ணு முன்னி. எஸ், அஃப்ரீனா அது பேர். அர்ஷாலி மல்ஹோத்ரா. படத்துலடா முன்னி. ஷாயிதா. ஸோ படம் பாருங்க. அதெல்லாம் க்ளோஸ் டு ஹார்ட் மூவிஸு. நாங்கள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம். அது ஒரு மெமரிஸே டிஃப்ரெண்ட்டான மெமரி. இது எங்களுக்கு வந்து அந்த கேரளாவுக்கு, இந்த பழைய கேரளா இப்போ கேரளா போன ஒரு ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த நார்த்து சைடு, அந்த ராஜஸ்தானு, பாகிஸ்தான் போயிட்டு பாகிஸ்தான்லேயே வந்து மலை பிரதேசம் போவாங்க. அப்புறம் இந்தியன் பார்டர்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் படம். அந்த படம் தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணுறாங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஹார்ட் ஃபுல்ஃபில்டு. என்ன நல்ல மூவி பார்த்தா நல்ல மூவியை சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், பாருங்கள். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் என்னது இதோட அடுத்த வருஷம் தான் உங்களை பார்க்கணும். ஆமாம், எஸ், இதை நம்ம அடுத்த வருஷம் சந்திப்போம். Until then, Eddie signing off. Subscribe. அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம். Yes.